और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। टीएनसी अप्लाई। বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন চলছে নানা পদের রান্না। শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। টেস্টিও সিস্টারের রান্না, প্রতি পদে স্বাদের বাহার। সিস্টার, নিশ্চিন্তের প্রতীক। Narok budareng srengna ni bagai thai kahamnai tugutong hengke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission jangir zakha Rajoshi College of Education and Skill onoro kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bagino snamjak tongo modern classroom kaham lab kaham library tei kwbangma activities ro Rajoshi College of Education and Skill o kwbangma course baino rongsrungjagui tongo aborok wngkha education, English, political science, kok borok sociology, philosophy, physics, chemistry, mathematics, botany, human physiology, zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rongsrungni manai tei norok oro scholarship bai bo rongsrungnani sep kahamani manai hingke tei talle di tabuk no admission ni bagai borok bai kereng di hambai। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। My father used to worry about my education and my future, but I found the right path at Techno College of Engineering. Here, we explored the cutting edge of knowledge of physics, chemistry, computer science engineering, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, electronics communication engineering, 3D design and artificial intelligence. We are mentored by world-class faculty members and empowered through the Teka Tools initiative, which connects us directly with industry. Techno College of Engineering. This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The State Assembly session commenced today running through August 31st. During the proceedings, various matters were presented by members of the Cabinet, from the Chief Minister, Professor Dr. Manik Saha, to formally respond to queries raised before the Assembly Speaker. A young woman named Chitranka Hazari demised on Thursday after falling from the DWS water treatment plant overhead water tank near the Kunzaban AZ office. NCC SDPO Subrata Bargon and the forensic team rushed the scene. Following the incident, the body has been sent for a post-mortem examination.
East Agartala police recovered a stolen gold chain and 2 bicycles following a theft earlier this week, arresting a suspect in connection with the case. The accused was produced before the district court on Thursday. Minister Ratan Lagnar has launched a sharp attack on the opposition, alleging that the leader of the opposition, Jitendra Chaudhary, and former Chief Minister Manik Sarkar made shameful statements against the state during a recent meeting held in the presence of the Cuban ambassador. Three persons were critically injured on Wednesday night following a collision between a scooty bearing registration number DR03F8518 and a motorcycle bearing registration number DR01AS8413 near the Vivek Sangha Jagannath Digi area. Widespread tension gripped the Bhagwan Nagar area of Kailasahar on Wednesday evening following an incident involving the seizure of cattle. According to local residents, BSF personnel attempted to seize cattle as villagers were returning home after grazing them, sparking a verbal altercation that quickly escalated into a volatile situation. Bringing to you the news of the day. The State Assembly session commenced today running through August 31st. During the proceedings, various matters were presented by members of the Cabinet, prompting Chief Minister Professor Dr. Manik Saha to formally respond to the queries raised before the Assembly Speaker. During the Assembly session, Chief Minister Dr. Manik Saha responded to various matters raised by Cabinet Ministers, highlighting the government's developmental milestone over the past 3 years. Dr. Manik Saha stated that clean drinking water connections have been successfully provided to 191,106 families during this period. Additionally, supply requirements have been fulfilled for 1,193 Gram Panchayats and village communities, highlighting rural outreach. The Chief Minister noted that 80% of households within the TTAGC areas have now been covered with drinking water facilities, with assurance that local residents will continue to receive expanded benefits and infrastructural support. মানে পুরো আমাদের এখানে যে মোট পরিবারের সংখ্যা আগরতলা পুরো নিগমে প্রায় 1,40,752। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত 92,590 একটু বাড়িয়ে নিচ্ছি, যেহেতু 2-3 জন দিয়েছে, যেহেতু 11টা 10 আমরা শুরু করেছি, তো 12টা 10-এ প্রশ্ন উত্তরটা শেষ। তো এই যে মোট পরিবারের সংখ্যার মধ্যে আমরা যে পানীয় জল দেওয়া হচ্ছে প্রায় 64.78%, এবং জলের যে সংযোগ এই দেওয়ার পরে প্রায় এখানে এই 1,40,752 মধ্যে মাত্র 92,590 পরিবার সেটা পাচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে আরো 100% আমরা এখানে দিতে পারি জল, এবং এখানে দেখা গেছে যে প্রতিদিন প্রায় 100 মিলিয়ন লিটার জল এখানে এখন ডেইলি কিন্তু সরবরাহ করা হয়, এবং অন্যান্য যেসব পরিবারকে এখনো জল দেওয়া যায়নি সেখানে পার্শ্ববর্তী যে হাইডেন, যে রাস্তার পাশে হাইডেন থেকে তারা জল সংগ্রহ করে। আবার অনেকে নিজের বাড়িতেও মানে শ্যালো টিউবওয়েল, স্মল বোট টিউবওয়েলও কিন্তু লাগায়। তো এইগুলো আমরা করছি এখানে। এখানে মাননীয় বিধায়ক যেটা বললেন, মাননীয় বিধায়ক আমাদের
কাছে বলছেন যে আগামী বলছেন আমাদের ঘন্টা বেজে গেছে। না না বলছি ঘন্টা বেজে গেছে, জলের কথা বলছেন। আপনার ঘন্টা বলে আমি বলছি সেকেন্ড টার্মের ঘন্টা, সেকেন্ড টার্মটা ঘন্টা, 5 বছর পর পর ঘন্টা হয়। আমি ঠিকই বলি। আমরা এখানে প্রতিদিন যে জল সরবরাহ করা হয়, আপনি বিশুদ্ধ শব্দটা বলছেন যে ডিকশনারি থেকে বাদ দিতে, কিন্তু এই বিশুদ্ধ জল যাচ্ছে কিনা তার জন্য আরে আমাকে ইউজ করতে দিন না প্লিজ, সব কথা যদি আমাকে বাধা দিন তাহলে এই জায়গার মধ্যে প্রতিদিন কিন্তু তার পরীক্ষা করা হয়। ইভেন আমাদের এসএসজি গ্রুপে যারা বোনেরা মেয়েরা আছে তারা কিন্তু কিট পর্যন্ত নিয়ে যায়, গিয়ে দেখে সেটা বিশুদ্ধ কি, আপনি যেটা বলেন বিশুদ্ধ শব্দ না এরকম না, এজন্য তারা কিন্তু কন্টিনিউয়াস সেই কাজটা করছে এবং তাদেরকে সেভাবে কিন্তু মানে আর্থিকভাবেও তাদেরকে সাহায্য করা হয়। 2 নম্বর হচ্ছে এখানে মাননীয় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন যে কথাটা বলছেন যে ওয়াটার যে আমাদের রিসোর্স, আমাদের সারফেস ওয়াটার, সেটা বিষয়ে আপনাকে আমি জানাতে চাই যে আমাদের যে হাওড়া নদী আছে, সেই হাওড়া নদীর থেকে আমরা এই সারফেস ওয়াটার আমরা আনছি, সেখানে প্রায় 25% সারফেস ওয়াটার আমরা সেখান থেকে আনছি, আর 75% গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে আমরা পাই। আপনারা সবাই জানেন যে যতটুকু আমাদের জল এখন আসে আমাদের হাওড়া নদীতে, সেখান থেকে মাত্র 25% আমরা জল সেখান থেকে আনছি। এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার ফর গডস সেক আমাদের এখানে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আমাদের মাটির নিচে জল বেশি থাকার সুবাদে আমরা কিন্তু জল এক্সট্রাক্ট করতে পারছি। অনেক জায়গার মধ্যে আবার নদী প্রচুর আছে, সেখানে তাদের কিন্তু আবার গ্রাউন্ড ওয়াটারে সেই জলের পরিমাণ নাই। তো সেখানেও সেই কথা নলেজ আমি আগেও এই বিষয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলেছিলাম, প্রশ্ন হতে পারে গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে জল যদি এত উঠান আর সেটাকে পরিস্থিত করে সেটাকে আপনারা পাঠাচ্ছেন, তাহলে আমাদের গ্রাউন্ড লেভেলের যে ওয়াটার সেগুলো তো শেষ হয়ে যাবে, তার জন্য আপনারা কি করছেন? তো সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড বলে দিয়েছে একটা লিমিট আছে, 70% মানে আপনি জল মাটির নিচ থেকে আপনি উঠাতে পারবেন। ফর ইউর টাইম ইনফরমেশন আমি অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমাদের পুরো নিগম মাত্র 61.36% জল মাটির নিচ থেকে আনে। আর যেখানে আপনি যেটা বললেন যে এখানে আমাদের গোবিন্দ আছে, পাশাপাশি মডিফাইড আয়রন রিমুভাল প্লান্ট যুক্ত করা হচ্ছে, সেগুলো খয়েরপুরে বীরেন্দ্রনগর কলোনি এবং উজান অভয়নগর তফসিল অফিস সংলগ্ন, পশ্চিম প্রতাপগড় স্ট্রিট সেতু সংলগ্ন, পূর্ব প্রতাপগড় ঋষিপাড়া, বাধারঘাট পরিমুড়া সংলগ্ন চারিপাড়া। আমার মনে হয় এই যে এগুলো যে আমরা কাজ শুরু হয়েছে, তাতে করে আপনার এখানে কিন্তু জল খুব স্পিডি আসবে। আমার মানে আমি এখন এটা যখন ডিস্ট্রিবিউশন হবে তখনই আমি বলতে পারবো, কিন্তু আপনার এলাকায় খুব কাছাকাছি আছে কয়েকটা, তো মোস্ট প্রবলি সেখানেও আপনি জল আপনি পাবেন, সেটা আমার মনে হচ্ছে। আর এখানে আপনার আগে তো এখানেও এই সুবিধা ছিল না, যে এখন যে আমরা যেটা আমি প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিলাম, সেখানে বাণী বিদ্যাপীঠ এলাকায় প্রায় 1000 কিলোলিটার একটা ওভারহেড একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক সেখানে নির্মাণ হচ্ছে, এবং তাতে করে রামনগর এলাকায় যে সমস্যা আছে জলের সেই সমাধান হবে এবং 2027 জুলাইয়ের মধ্যে এটা সম্পূর্ণ হবে। আমরা তো চেষ্টা করছি আরেকটা যে কলেজটিলা এলাকায় যে 681 লক্ষ লিটার দৈনিক সেটাকে একটা সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট মাননীয় বিধায়ক সুদীপ বাবু যে বলেছেন, সেখানেও একটা কাজ কিন্তু সেখানে নিয়ে হচ্ছে যে 25% আমরা বলছি, হয়তোবা সেটা হওয়ার পরে সেখানেও সেটা বাড়বে। তাতে এই কাজটা যখন শেষ হবে তাহলে শিবনগর আশ্রম চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা অনেকটা নিরসন হবে। আমাদের যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে আমরা আর্থিক সাহায্য নিয়েছি, তাতে করে 2টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এবং 17টি মডিফাইড রিনিউয়েবল প্লান্ট, এর সাথে ডিপ টিউবওয়েল আমরা চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছি এবং ত্রিপুরা জল বোর্ড সারফেস ওয়াটারকে আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি। তাতে করে হাওড়া নদী থেকে জল সংগ্রহ করার জন্য চেক ড্যাম বা পিকআপ ওয়েল
মিনি ব্যারেজ এখানে তৈরি করা হবে, যাতে করে যত সার্ফেস ওয়াটার যত আসবে আয়রনের পরিমাণটা অনেকটা কম থাকবে। তো সেই রকম আরো অনেক প্রকল্প আমরা মাথায় আছে, আমরা করছি, কিন্তু আমি জানি যে এইগুলো যতক্ষণ ধরে না হবে ততক্ষণ ধরে আমরা বলতে পারবো না। কমপ্লিট হওয়ার পরে চিন্তা ভাবনা আছে, তবে এখানে জলের সমস্যা সমাধান হবে। During the assembly proceedings, Minister Ratalal Nat alleged that CPIM party operates in alignment with Pakistan's agenda and acts in accordance with directives from across the border. এই যে জিতেন বাবু দুইজন নেতা, উনি শুধু এটা নয়, ওইখানে যে রবীন্দ্র ভবনে প্রোগ্রামে জাতীয় পতাকা দেখলাম, এটা হলো জাতীয় পতাকা, আপনার দুপাশে আছে। জাতীয় পতাকা নিয়ে এই ধরনের একটা পোস্টার রাখেন, একটু লজ্জাগুলো দেখেছি পোস্টার, এটা পোস্টার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ এটা টানিয়ে এবং কিউবার সমস্ত পতাকা উনি দিলেন। সেখানে যারা আয়োজন করেছে, আয়োজন তারা করেছেন, আমি তাও বলছি, সেখানে নিয়ম কি, যখন কোন দেশের রাষ্ট্রদূত আসবে জাতীয় পতাকা, ভারতের জাতীয় পতাকা সেই দেশের জাতীয় পতাকা টানবে, এবং যদি কোন ফ্ল্যাগ দেখতে হয়, যদি আমি ফ্ল্যাগ করি, আমি ওই সবাই যদি থাকি, যার যার ফ্ল্যাগ থাকবে, জাতীয় পতাকা আমাদের দেশে থাকবে, তাদের দেশে থাকবে শুধু কিউবার পতাকা, কিউবার পতাকা, কিউবার পতাকা। শুধু এটা নয়, 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 সেই সবাই সেই বছর ন্যাশনাল সং, ন্যাশনাল অ্যান্থেম, জাতীয় সঙ্গীত বা জাতীয় সঙ্গীত বা ন্যাশনাল সং এন্ড ন্যাশনাল অ্যান্থেম কোনটাই ব্যবহার করা হয়। স্যার, ভারতকে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বলতে পারেন? পরবর্তী বলেন, ভারত পৃথিবীর কেউ ভারত বলতে হবে ভারত কোন দেশের এক ইঞ্চি জমি রেখেছে? বাংলাদেশ যুদ্ধে বাংলাদেশ দখল করে তাদের হাতে নিয়ে এসেছে। কোন দেশ পৃথিবীতে বলতে পারছে? বরঞ্চ তাদের বন্ধু কমিউনিস্ট চীন বাংলাদেশের যুদ্ধে পাকিস্তানের হেল্প করার জন্য মার্কিন সাথে যোগাযোগ করে অ্যাটাক করেছে। লজ্জা করে না? আজকে কষ্ট সেখানে, শুধু সেখানে কষ্ট রয়েছে। এখন কষ্ট হল এই যে উনি বলছেন রাষ্ট্রবাদীর পক্ষে, স্যার বিদেশি অতিথির সামনে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা জিজ্ঞেস করুন স্যার, বিদেশি অতিথির সামনে কোন নিজের দেশকে ছোট করে দেখানো কি আশ্চর্য। এখন কষ্ট পারেনি, এত বিদেশি এজেন্ট, এখন কষ্ট হল এই সময় কারা থাকবে? রাষ্ট্রবাদীরা না শত্রুরা? কোনো কথা নাই। সিপিএম পার্টির কথা বলতে লজ্জা পায়। কে ডেকেছে নেই? কে ডেকেছে? কারা ডেকেছে? সঙ্গী সভা। আপনারা আসুন। কে ডাকছে?
সিরিয়াল নামটা যদি হত্যা করে মানুষের তাকে মারবে বলে মানুষের মারবে বলে তাকে হত্যা করে সিরিয়াল নাম করতে এখন আগে ঠিক এটা তার অধীন থেকে বিশ্বাস করুন। During the assembly session, leader of the opposition, Jitendra Chaudhary, formally addressed the House regarding the prevailing salary structure and financial emoluments of government employees. আমিও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে ইনস্ট্যান্টলি মাননীয় অর্থমন্ত্রী রিঅ্যাক্ট করেছেন এবং বলেছেন যে না একটা কমিশন বা একটা হবে এবং তার জন্য ইতিমধ্যেই তার মেম্বার কে হবেন এটা কিছু ঠিক হয়েছে এবং চেয়ারম্যান কে হবেন নিয়ে ভাবনা চিন্তা হচ্ছে। ঠিক আছে, করতেই হবে এটা, যাতে সেরকম সাব্যস্ত এবং সব দিক থেকে যিনি এই ত্রিপুরার অবস্থা বুঝে এখানকার কর্মচারীদের এবং সবকিছুই করতে পারেন। তো সেই জায়গায় অনুরোধ করব, এটা ক্যাবিনেটকে ঠিক করতে হবে তার কমিশন, তার টার্মস অফ রেফারেন্স, যেটা মাননীয় সুদীপ বাবু বলেছেন, এই যে প্রায় 40,000 অনিয়মিত কর্মচারী রয়েছে, তাদের রেগুলারাইজেশন এবং স্কিল রেগুলারাইজেশন কিভাবে দে উইল বি রেমুনারেটেড। তার সাথে দেখেছি বিগত কয়েক বছরে এই সেকেন্ড টার্মে আপনাদের গভর্নমেন্টের সময়তে যখন ডিএ হাইক হয়েছে, পুরোটা দিতে পারেননি, সেখানে এই যে এই স্কিম ওয়ার্কার, ফিক্সড পে কর্মচারী, ডিআরডব্লিউ, অতীতে যখন ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা ভালো হোক বা যাই হোক, অতীতের গভর্নমেন্টগুলো তারা যখনই এরকম পেনশনার্স এবং রেগুলার কর্মচারীদের কিছু দিয়েছেন এবং সাইমালটেনিয়াসলি ডিআরডব্লিউ, কন্টিনজেন্সি, পার্ট টাইম ওয়ার্কার, তার সাথে স্কিম ওয়ার্কার তাদেরকেও দিয়ে গেছেন। এর সাথে যারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিভিন্ন স্কিমে, যেমন ন্যাশনাল হেলথ মিশন, রেগা, সর্বশিক্ষা অভিযান, তাদেরও হাইক হয়েছে। ইন এডিশন টু দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ওই সমস্ত ক্ষেত্রে যত টাকা দেয় স্টেট, সেখানে কিছু কম্পেনসেট করেছে, অঙ্গনওয়াড়ি থেকে শুরু করে সর্বশিক্ষা অভিযান থেকে শুরু করে সব। কিন্তু বিগত দিনগুলোতে যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে এগুলো তারা পায়নি, সুযোগ পায়নি। তো সেই জায়গায় যেহেতু গভর্নমেন্ট বিবেচনা করছে খুব তাড়াতাড়ি কমিশন করবেন, টার্মস অফ রেফারেন্সে এই ফিক্সড পে, কন্টিনজেন্সি, ডিআরডব্লিউ, স্কিম ওয়ার্কার এবং এই যে ন্যাশনাল বিভিন্ন স্কিমে যারা আছেন তারাও আমাদের টোটাল যে ওয়ার্কফোর্সের অঙ্গ, এদের বেলায় এই কনসিডারেশনটা আসবে কিনা। এবং অবশ্যই যেটা বলা হয়েছে, এখন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, মানে হাত পাতলি দিল্লি থেকে দেওয়ার জন্য ধরা আসে বসে আছে, তো স্বাভাবিক এখানে তো টাকার কমতি থাকার কথা নয়। তো সেই ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কর্মচারীদের সাথে ত্রিপুরা স্টেটের কর্মচারীরা এটা এক পার হওয়া দরকার। অন্তত কমিশন বা যেটা হবে তাদের কাছে সেই রেফারেন্স, টার্মস অফ রেফারেন্স কিভাবে দেওয়া হবে কিনা নিশ্চিত। এটা হলে পরে কমিশনও স্বাধীনভাবে একদম সাহসিকতার সাথে তাদের রেকমেন্ডেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কার্পণ্য করবে না। এটাই হলো, এটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী এটা বিবেচনা করবেন কিনা। Reported by Amit Subarnai along with Pravir from Agatla, Srinikhara. A young woman named Chitranka Hazari demised on Thursday after falling from the DWS water treatment plant overhead water tank near the Kunzaban AZ office. NCC SDPO Subrata Barwan and a forensic team rushed the scene. Following the incident, the body has been sent for a post-mortem examination.
According to NCC SDPO Subrata Burman, Chitranka Hazari tragically died on Thursday after jumping from the overhead water tank at a DWS water treatment plant near the Konjaman area office. Upon receiving immediate information, NCC police, women police and forensic team rushed the scene. The body was recovered and sent to the hospital for a post-mortem examination. দুপুর অনুমান 1:20 নাগাদ অভয়নগর আউটপোস্টে একটা ইনফরমেশন আসে যে রাজভবন ওয়াটার প্ল্যান্টে পুরনো রাজভবনের পেছনে অবস্থিত সেই ওয়াটার প্ল্যান্টের ওভার ট্যাঙ্কের উপর থেকে একটা মেয়ে নিচে জাম্প করে এবং জাম্প করে মারা যায়। তো সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমরা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি, কোনো রেসপন্স নাই। তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা এফএসএল টিমকে কল করি এবং ওমেন পিএস থেকে ওমেন অফিসাররা এসছেন। তো আমরা এখানে এটাকে পোস্টমর্টম করিয়ে আমরা কী কারণে উনি জাম্প করেছেন, কীভাবে এখানে এসেছেন সেটা আমরা ইনভেস্টিগেশন করে দেখব। এখনো পর্যন্ত তার পরিচয় শনাক্ত করা গেছে? হ্যাঁ, মোটামুটি আমরা একটু কনফার্ম হতে পেরেছি উনি আগরতলা শহরের বাসিন্দা। এখানে কোথাও উনি কর্মসূত্রে এই হেরিটেজ পার্ক সংলগ্ন কোথাও উনি আছেন, তো সেই সুবাদে এখানে আসা সম্ভবত। তো সেটাও আমরা ভালো করে ভেরিফাই করব। নামটা মেয়েটার নাম যতটুকু জানতে পেরেছি চিত্রাঙ্কন হাজরা। বাবার নামটা আমরা কিন্তু বাবার সাথে তো কথা বলছেন, কি মানে বাবার সাথে কথা বলে কি মনে হয়েছে? এখনো ডিটেলস উনি এখনো আপসেট আছেন, মেয়ে যেহেতু মারা গেছে উনি এখনো কিছু ক্লিয়ারলি বলতে পারছেন না। খুব শক উনি কীভাবে হয়েছে, তো আমরা ডিটেলস ওটা ইনভেস্টিগেশনে দেখব। পারিবারিক সমস্যা না প্রেমের সমস্যা? না, এখনো কিছু বলেনি, তো এটা আমরা ইনভেস্টিগেশন। কি উদ্ধার হয়েছে মানে মৃত? না, ওর দুটো মোবাইল ছিল, মোবাইলগুলো আমরা আমাদের পজিশনে নিয়ে নিয়েছি। ওর জুতোগুলো ছিল, জুতোগুলো নিয়েছি। তো বাকিটা আমরা পরবর্তী সময় বলতে পারবো। এত একটা অফিস, এই জায়গাতে এত লোক কর্মীরা এখানে কাজ করছে, সেই জায়গাতে কিভাবে এখানে আসলো সেটাও ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার, কিভাবে এসছে। যদিও ওদের প্ল্যান্টে একটা ওয়াটার ট্রিটমেন্টের কাজ চলছিল, তো গেটটা লাগানো ছিল বলেছে, তো ওটাতে কিভাবে ঢুকেছে সেটাও আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখছি। জলের ইয়েটা চেক করতে গেছিলাম, মানে জলের কোয়ালিটি চেক করে আমি নামছি এখানে নাইমা উপরে এমনি চাইছি রোদ্র একটা বেশি দিকে রোদ্র দিকে চাইছিলাম। হঠাৎ করে আমার উপরে পড়ছে, তার মাইয়া হঠাৎ করে দিয়ে উপরে ইয়ে করতেছে, মোবাইলে কথা বলতেছে না, মোবাইলে দাঁড়া ছিল। তারপরে আমি আবার তারপরে গিয়ে করলাম কেউ সুবিধা একটা মেয়ে এদিকে যায় এসে উপরে দেখছেন না কেউ কারণ আমরা তো কেউ দেখছি না। এরপরে আমরা সবাই মিললে 4-5 মিললে এসে এই জায়গাটার থেকে মেয়েটা ডাক্তারছি নামো নামো নামোকে এখান থেকে নামো 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 কইতে কইতে 1 সেকেন্ডের মধ্যে মেয়েটা উল্টে ঘুরে আছে। মেয়েটা কোন জায়গা? মেয়েটা আমি চিনি, আমরা চিনি। এর আগে দেখছেন নি মেয়েটার এই জায়গায়? হ্যাঁ, এই জায়গার মধ্যে? না, এই জায়গার মধ্যে আছে না। ওইটা দিকে আর আধা ঘন্টা আগে। বয়সটা কিরকম? আনুমানিক 24-25। সঙ্গে লাগে ছিল? হ্যাঁ, সঙ্গে কেউ হতো না, একলাই সিঙ্গেল হতো না। আপনারা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে মেয়েটা আমরা তো মানে আমরা সামনে দিয়ে গেছে না, অ্যাকচুয়ালি আমরা মেইন গেটের থেকে একটা রাস্তা এই জঙ্গলের দিকে, এই জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে। এখন পুলিশ আইছে নি? পুলিশ আইছে, কিছু বলছে কি না, কিছু বলছে কিছু বলছে। আপনি কি দায়িত্বে আছেন? আমি এখানে ম্যানেজার। মেয়েটার বয়স কিরকম হইব? আনুমানিক 24-25 মতো। আগে দেখছেন নি? না, আমি এমনিতে সিকিউরিটি গার্ড নাই? গেটের সিকিউরিটি গার্ড গেটটা লাগানো আছে। During a search of the scene, police and the forensic team recovered 2 mobile phones, an umbrella and a sleeper. The exact cause of death remains unconfirmed and will be determined following the post-mortem examination report. The NCC police have launched an active investigation into the incident. Office time খোলা আছে গেট। এরকম একটা আবার ওদিকে চলতে হবে। Bureau Report, Srinagar. East Agartala police recovered a stolen gold chain and 2 bicycles following a theft earlier this week, arresting a suspect in connection with the case. The accused was produced before the district court on Thursday. The owner of the gold chain reported that construction work was underway at his residence when the item went missing. Consequently, the owner lodged a formal FIR at the East Agartala police station.
একজন নতুন গৃহ পাচারিকা আমাদের এখানে রেখেছিলাম, ঠিক আছে। গত রবিবার দিন থেকে উনি আমাদের এখানে কাজ করছেন, রবিবার না সোমবার থেকে। তো পরশু দিন আমার মেয়ে, 3 বছরের মেয়ে, ওর হাতে আমার চেইনটা ছিল। তো ওর হাত থেকে চেইনটা নিয়ে ও রেখে দিয়েছে, আমরা জানতামও না। তো সেদিন রাতে যখন এরপরে খোঁজাখুঁজি শুরু হয় তখন জানতে পারা যায় যে ঘরে চেইনটা নেই। পরের দিন আমাদের আরেকজন যে মাসি, যে আমাদের ঘর ঝাড়পোছ দেয়, ওনাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তখন উনি বললেন যে এই মহিলা নাকি ওই মেয়ের হাতে দেখে ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করছিল এই চেইনটা কার। তখনই একটা সন্দেহ বাঁধে। এরপরে আমার মেয়েকে নিয়ে উনি নিচে চলে যায় খাওয়াতে। এরপর থেকেই চেইনটা মিসিং। তখন যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনারা দুজন ছাড়া আর কেউ চেইনটা দেখেনি, তাহলে লাস্ট যে দেখেছে ওনার বক্তব্যটা যখন জেনেছি তখন আমরা ধারণা করতে পেরেছি যে এই মহিলাটাই নিয়েছে। তো আমরা সারাদিন এরপরে সময় দিলাম যে আপনারা যেই নিয়ে থাকেন এনে ফেরত দিয়ে যান, কোনো কিছু করা হবে না। তো 5টা যখন বেরিয়ে গেছে, এরপরে যখন কোনো কিছু হচ্ছে না, তখন আমি আসি পূর্ব থানায়, এসে আমি লিখিত একটা এফআইআর দায়ের করি। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মহিলা এএসআই ম্যাডাম একজন স্যারকে নিয়ে গেলেন, স্যারের সাথে কথা হয়েছিল ওসি স্যারের সাথে, এবং দ্রুত সেটা মানে ওরা যে ইনভেস্টিগেশনটা করেছে একদম দ্রুত রেসপন্সে আমাকে প্রায় আনুমানিক 10টা সাড়ে 10টার মধ্যে আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ওরা এটা রিকভার করতে পেরেছে। Following an investigation, East Agartala police conducted a search at Laveras residence and recovered the stolen gold chain valued at approximately 5.5 lakh. Addressing the media, East Agartala police station OC Krishna Dan Sarkar stated that officers also recovered 2 stolen bicycles and arrested a suspect in connection with the case. আপনারা চিনেন সুবল কুমার দেব, আমাদের ওনার ছেলে অরিন্দম দেব, ওনার বাড়ি বনমালীপুর। ওনার ঘরেই উনি ছিলেন। ওনার গলার একটা চেইন, সোনার চেইন, যেটার মার্কেট ভ্যালু 5.5 লাখ টাকা, ওই চেইনটা মিসিং হয়ে যায়, চুরি হয়ে যায়। এরপরে অ্যাকর্ডিংলি উনি আমাদের কাছে কালকেই সকালবেলা এসেছিলেন যে আমাদের কাছে আমার গলার চেইনটা তো চুরি হয়ে গেছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা আমাদের ওমেন অফিসার কমলা রানী মুরা সিংকে দায়িত্ব দিই এবং সঙ্গে সঙ্গে ধরে যে পরিচারিকা যারা আছে ওই পরিচারিকার সঙ্গে কথা বলেছে, ইনকোয়ারি করেছে এবং একজন পরিচারিকার বাড়িতে রেড করেছে। রেড করার পরে কালকে সন্ধ্যার পরে ওনার যে চুরি যাওয়া যে চেইনটা, সেই চেইনটা যেটা মার্কেট ভ্যালু 5.5 লাখ টাকা, ওই চেইনটা রিকভারি হয়েছে। তাছাড়া আমাদের আজকে আরেকটা রিকভারি হয়েছে আমাদের যে দুইটা, একটা ইলেকট্রিক বাইসাইকেল এবং আরেকটা দামি বাইসাইকেল, দুইটার দাম মোর দেন 50,000। দুইটা বাইসাইকেল আমরা রিকভারি করেছি এবং ও যে এটার সঙ্গে জড়িত যে চোর আছে তাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। বাকি কিছু বাইসাইকেল, আরো 3-4টা বাইসাইকেল আছে, আমরা ওগুলো রিকভার করবো। East Agartala police have officially returned the recovered items to their rightful owner. Bureau report, Junikhora. Minister Watan Lal Nat has launched a sharp attack on the opposition, alleging that the leader of the opposition, Jitendra Chaudhary, and former Chief Minister Manik Sarkar made shameful statements against the state during a recent meeting held in the presence of the Cuban ambassador. Addressing the media, Minister Watan Lal Nat raised serious objections regarding a recent CPIM event held at Ravindra Bhavan in the presence of the Cuban ambassador. The minister alleged a breach of protocol, stating that Indian national flag was silent in the corner while the Cuban flag was given prominence. Terming the arrangement disrespectful to the nation, Nat also criticized leader of the opposition, Jitendra Chaudhary, and former Chief Minister Manik Sarkar, alleging they made shameful statements against the state during the program. কোশ্চেন আওয়ার শেষের পর বিধানসভায় আজকে এবং অবিচুরি, এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অবিচুরি এবং বিএসসি রিপোর্ট অ্যাকসেপ্টের পর বিধানসভায় মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, কারণ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশের জন্য বর্তমান সিচুয়েশনে। আমরা দেখেছি 19শে আগস্ট কিউবার রাষ্ট্রদূত উনি জুয়ান কার্লোস ত্রিপুরা আসেন। উনি ওল্ড টাউন হলে ফিদেল কাস্ট্রোর জন্মদিন পালন করতে যান। সেখানে জিতেন বাবু তৃণমূল নেতা ছিলেন, অন্যান্য সিপিএম নেতারা ছিলেন। এরপরে উনি সিপিএমের পার্টি অফিসে যান, যদিও
বিজেপি, কংগ্রেস, ত্রিপুরা মাতা, আইপিএফটি কোন দলের পার্টি অফিসে যায়নি। 21 অগাস্ট উনি রবীন্দ্র ভবনে যান, সিপিএম পার্টি অর্গানাইজ করেছে, যদিও নাম লেখা দেখবেন এই ধরনের পোস্টার, আলোচনা সভা, আপনিও আসুন। কে ডেকেছে? কে ডেকেছে? সিপিএম এর পার্টি অফিসে যান, সংহতি সভা, সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী সংগ্রামী নেতার কে কে বক্তব্যের নাম আছে, কে ডেকেছে? সবাই জানে সিপিএম। এবং এটা করার পরে যেটা আমি বলছি যে রবীন্দ্রভবনে যান, যেতে পারেন, উদ্যোক্তাকে বেনামে কমিউনিস্ট পার্টি সিপিএম, উনি আসতে পারেন, এতে আমার কোনো বক্তব্য নেই। অন্য কোনো দলের যায়নি, এটাও আমার ইচ্ছা। রবীন্দ্র ভবনে ওনার অনুষ্ঠানে ভারতের জাতীয় পতাকার পোস্টার, নট পতাকা, পোস্টার একটি ছোট্ট কোণায় রেখে পুরো কিউবার পতাকায় সভা করলেন এবং যারা শ্রোতা দর্শক তাদের হাতেও কিউবের পতাকা ছিল, একটাও ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ ছিল না। এবং নিয়ম কি? নিয়ম হলো দুই দেশের জাতীয় পতাকা থাকতে হবে, বরঞ্চ যে দেশে আসবে সে দেশের পতাকা বেশি থাকতে হবে। এবং কারো হাতেই শুধু কিউবের পতাকা ছিল, সবার হাতে, কিন্তু জাতীয় দেশের পতাকা নাই। এতে ওই বিদেশি অতিথির সামনে দেশকে ছোট করে দেখানো হয়েছে, অর্থাৎ ইন্ডিয়ার কোনো গুরুত্বই নেই। অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল অ্যান্থেম এবং ন্যাশনাল সং গাওয়া হয়নি। এত একটা বিরাট অপরাধ, ভারতকে ছোট করে দেখানো হয়েছে। অথচ সেখানে অপোজিশন লিডার এন্ড এক্সিএম মানিক বাবু সেই সবার বক্তা। এবার রবীন্দ্র ভবনে কিউবার রাষ্ট্রদূত, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এই জায়গাটা আমি বলবো। খুয়েন কার্লোস মার্সান যিনি আছেন, উনার বক্তব্যে, উনি ইংরেজিতে বক্তব্য রেখেছেন, ত্রিপুরার প্রশংসা করেন। সবুজ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তিনি আধুনিক কিউবার সঙ্গে ত্রিপুরার তুলনাটা টানলেন। এই যে বিরোধীরা অনেক সময় যে বলে আমাদের যে বিরোধীরা উন্নয়ন হয়নি, সে কিউবার রাষ্ট্র যাকে এনেছেন উনি বলছে তিনি আধুনিক কিউবার সঙ্গে ত্রিপুরার তুলনা টানলেন, প্রশংসা করেন ভারতের এবং বলেন সবুজ ত্রিপুরা, মনে হয় আমি কিউবাতে আছি। Tripura Assembly witnesses uproar on opening day over question and answer in Cuban ambassador's visit. House disrupted amid opposition allegations and Minister Radhalanda's rebuttal. Bureau Report, Chinikhora. 3 persons were critically injured on Wednesday night following a collision between a scooty bearing registration number DR03F8518 and a motorcycle bearing registration number DR01AX8413 near the Vivek Sangha Jagannath Digi area. Fire service personnel rushed the scene upon receiving the alert and transported the injured victims to the Comity District Hospital for medical treatment. According to the details of the incident, Pritam Bhattacharjee was returning home on his scooty after grocery shopping in Udaipur town at around. As he was riding at a slow speed and reached the area near Vivekananda Sangha, a speeding motorcycle coming from behind hit his scooty hard. The impact threw Bhattacharjee onto the road while the 2 youths on the motorcycle sustained minor injuries. Fire service personnel rushed all 3 to Comity District Hospital.
Due to his critical condition, doctors later referred Bhattacharjee to JP Hospital in Agartala for advanced treatment. আটটা নাগাদ ফায়ার সার্ভিসের লোকজন অ্যাক্সিডেন্ট পেশেন্ট নিয়ে আসে, 3 জন পেশেন্ট আসে। এর মধ্যে একজন একটু গুরুতরভাবে আহত হয়েছে, ওর ট্রিটমেন্ট এখানে হসপিটালে চলছে। আর বাকি দুজন মোটামুটি স্টেবল আছে, ভালো আছে। অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটে বিবেক সংক্রান্ত উদয়পুর জগন্নাথ দেবীর পাশে। ম্যাডাম তাদের নামগুলো একজনের নাম তো প্রীতম ভট্টাচার্য 44 বছর, আর দুজন জেসিকা দেববর্মা আর অশিক লান্না। এর মধ্যে প্রীতম ভট্টাচার্য গুরুতর আহত হয়েছে। Meanwhile, police from the Radhakishabur police station reached the site upon receiving news of the incident and have launched an investigation to determine the exact cause. Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhara. Widespread tension grieved the Bhagwan Nagar area of Kailasahar on Wednesday evening following an incident involving the seizure of cattle. According to local residents, BSF personnel attempted to seize cattle as villagers were returning home after grazing them, sparking a verbal altercation that quickly escalated into a volatile situation. Tension grew Bhagwan Nagar after BSF personnel allegedly intercepted livestock, sparking a heated altercation, reported stone pelting. Residents claim security forces resorted to a lathi charge to disperse the crowd, leaving several people, including women, injured. The administration is currently maintaining close surveillance on the area as local tensions persist. আমাদের এলাকার কোনদিন মাসে বিএসএফ কি জিনিস জানে না, জানে না মানুষ, এলাকার বাচ্চা সব বয়ে ভিত্তিতে ছাত্র রূপে লাঠি চার্জ। এখানে এই জায়গাটা ডিএম অফিসের সংলগ্ন এলাকা ভগবাননগর, এখানে কোন রকমের কোনদিন বিভ্রান্ত হয়েছে না। বর্তমানে আমরা দেখছি এই যে বিএসএফ এর যে আচরণ, এই আচরণের আমরা তীব্র নিন্দা করি। আর যদি গরু 1 ঘন্টার ভিতরে নিঃশর্তে যারা গরুর মালিক তাদেরকে গরু না দেওয়া হয়, আগামীকাল কৈলাসহর থানা গেলেও আমরা করবো। আর আজকে 1 ঘন্টা টাইম দিলাম, 1 ঘন্টার ভিতরে যদি গরুর মালিকদের না দেওয়া রাস্তা অবরোধ থাকবো, এখন পর্যন্ত আমরা রাস্তা অবরোধ থাকবো। পুলিশের যদি ওসি সাহেব আইন, এসডিপি সাহেব আইন আইয়া যদি আমরা কোনো আশ্বাস দেয় তাহলে আমরা অবরোধ প্রত্যাহার করবো। আচ্ছা, কয়টা গরু? 8টা গরু যারা রাখালি করে তারারও ফিরছে, তারা 4 জন বাড়ি গেছে কি করে গরু পালে আহত হয়েছে, একজনের মাথা বাড়ছে আর বাকি 4-5 জনের উপরে লাঠি চার্জ হয়েছে। এখানে মুকামের পাশে বাড়ি চিচেকে বাড়ি বিএসএফ ঢুকছে, যে 2টা বর্ডারের এলাকায় মানুষের বাড়ি এইভাবে অবৈধভাবে বিএসএফ প্রবেশ করতে পারে না। এটা কোন ভারতবর্ষ? আর গরুটা নিচে কইতে, গরুটা এখান থেকে নিচে ভগবাননগর এরিয়া থেকে নিচে, রাস্তা থেকে মানুষের গরু যদি রাস্তা থেকে নেয়, গরুগুলো কোনো গাড়িতে আসেন না, গরু কোনো গাড়িতে আর গরু 2-3 জন মানুষের তারা রাখালে গরু লইয়া। আমাদেরকে দেখে ইনফরমেশন দিয়েছে কারণ পাবলিকের মধ্যে গরুর একটা সমস্যা হয়েছে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছি স্পটে। এখানে যে লোকাল পাবলিক এসেছিল তাদের কথা আমরা শুনেছি, বিএসএফের সঙ্গে আমরা বিষয়ে এবং যেটা আইনগতভাবে বিষয় আছে ওইভাবে আমরা আপনার আগামীকালকে এটা সমাধান হওয়ার আইনিভাবে হবে। আমরা ইনকোয়ারি করবো এটা যদি মালিকানা বৈধ মালিকানা দেখবেন, মালিকানা এস্টাবলিশ হওয়ার পরে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেব। এখন বিএসএফ এর মানে আন্ডারে গরুগুলো আছে, যতটুকু ইনফরমেশন বিএসএফ এর সাথে এই মুহূর্তে আপনাদের কোনো কথাবার্তা হয়েছে? Reported by Uttam Dev from Kailasahar, Chinikhara. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future.
a place that truly helps your dreams become a reality. Gupina Jailer so Rangchak Pai Man Yagulo, Tomai Taka Hake Norok Rangchakbo, Kifili Mampinai. Hake Norok Teta Nashing Tongshi, Tinino Paidi, Long Bukan Muchangti, Haine Pai Peti. Gupina Jailer, Horigonga Boshurut, Agotala. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The State Assembly session commenced today running through August 31st. During the proceedings, various matters were presented by members of the Cabinet, prompting Chief Minister Professor Dr. Mari Saha to formally respond to the queries raised before the Assembly Speaker. A young woman named Chitranka Hazari demised on Thursday after falling from the DWS water treatment plant overhead water tank near the Kunzaban AD office. NCC SDPO Subrata Bargon and a forensic team rushed the scene. Following the incident, the body has been sent for a post-mortem examination. East Agartala police recovered a stolen gold chain and 2 bicycles following a theft earlier this week, arresting a suspect in connection with the case. The accused was produced before the district court on Thursday. Minister Ratan Lal has launched a sharp attack on the opposition, alleging that the leader of the opposition Jitendra Chaudhary and former Chief Minister Manik Sarkar made shameful statements against the state during a recent meeting held in the presence of the Cuban ambassador. Three persons were critically injured on Wednesday night following a collision between a scooty bearing registration number DR03F8518 and a motorcycle bearing registration number DR01AX8413 near the Vivek Sangha Jagannath Digi area. Widespread tension grieved the Bhagwan Nagar area of Kailasahar on Wednesday evening following an incident involving the seizure of cattle. According to local residents, BSF personnel attempted to seize cattle as villagers were returning home after grazing them, sparking a verbal altercation that quickly escalated into a volatile situation. Bringing to you the news of the day. MDC Gita Devarma visited the Adi Seva Kendra in the Govindpara area under the East Ratanpur Village Committee within the 17 Pekor Jala Janmejai Nagar constituency on Thursday.
During an official visit, MDC Gitanta Barma conducted a comprehensive inspection of Khumpai Academy School. The assessment focused primarily on evaluating overall cleanliness standards and reviewing the ongoing construction progress of our institution's private hostel facility. Mainly, Mia 26 tarik August 2026. Jadi His Highness Jadi Maharaja Khumpai Academy visit khlaija. Aboni pore tea garden ayang JJ Nagar. Gai takar dolani amchayo boi kisa khabai kaisa jagan visit khlaija. During the visit, Jadi Maharaj visit khepro up Khumpai boundary bisingo je kaisa private hostel tongtomani student Khumpai dina hapana sini paroksa takku apno ram khlai tomani. Maharaj sawo bono ajagani remove khaidi school boundary bisingo ta tondi nangkai bono alka jagao setup khaini bagi application khaini bo samani dai tini je hostel ram khlai tomai boba yang malai khatini dai malai peacefully jeng program salaika de boba bon hno ano jodi kono kaisa jodi accommodation khaire kangkai bobo chajago bini bagi jeng tam khailema ang tabu siam ba no sanai Jadi siam no sanai je bini condition jeng saimangka okay without bini condition saimai u jeng kun kok salimia so abun bagi proper in discussion khagen bagi yang thakya nukha je jeng tabu further abun tam khaiman siam ba in discussion ko am आप मिले तो चलिए Reported by Raju from Komalung, Chinikhora. The residents of Devendra Karvaripara at the East Chamanu VC in Dalai district blocked the Chamanu to Monu road today, protesting persistent drinking water shortages and demanding a footbridge construction. ওই জায়গা করতে পারতো কেন জমিতে বঞ্চিত আমরা রে হ্যাঁ সামনে প্রতিটা দিন বাইরে বিঘা আমাদের তরফ থেকে গ্রামবাসীর তরফ থেকে বিভিন্ন বিডিও অফিস থেকে শুরু করে এক্সিকিউটিভ অফিস ডিএম থেকে According to the villagers, they are demanding the construction of a footbridge along with a permanent solution to their drinking water crisis. Villagers reported that they remain entirely dependent on stream water, suffering through severe hardships wherever the water turns muddy. আজকের এখানে রোড অবরোধ করা উদ্দেশ্য একটাই আমরা গত 25-এরও করছি 24-এও একটা ফুটব্রিজ তোমার কেত্রিশোড়ার থেকে দেবেন্দ্র যাওয়ার একটা ব্রিজের খুব প্রয়োজন এটার ক্ষেত্রে পাবলিক আবার গ্রামের বাসিক সব আমরা রাস্তা অবরোধ করে এই দুইবার অবরোধ করে কোনো মতেই আমরা একটা ব্রিজ পাইছি এই ব্রিজের ঠিক কিন্তু টেন্ডারটা হয়েছে ক্ষেত্রিশোড়া ব্রিজ এবং ক্ষেত্রিশোড়া থেকে দেবেন্দ্র যাওয়ার একটা ওয়ার্ড কাটার টেন্ডারটা বাইর হয়েছে কোন পঞ্চায়েত পঞ্চায়েতে পূর্ব সামনেতে টেন্ডারটি আইছে আওয়ার ক্ষেত্রে এখানে দেখা যায় যে এই যে ওপেনিং ডেটটি হয়েছে তোমার 13 তারিখ 3 মাস 2026 এই টেন্ডারগুলা খোলা হয়েছে টেন্ডার মারিয়া শেষ এখানে বলে তারা যে জায়গার মালিক কতটুকু অবজেকশন আছে ঠিক আমিও জানি না কিন্তু জায়গার মালিকে আমি ক্লিয়ার ভাবে জিজ্ঞাসলাম তো জায়গার ক্ষেত্রে কোনো অবজেকশন করা হয়েছে না এখানে তারা অফিসিয়ালি গিয়ে তারা ভিজিট করছে ভিজিট করার পরে
আমার খুবই লাগবে একদিন পড়ানোর পেছনে আমরা একদিন পড়ানোর সেটা করার মধ্যে ট্রেনটা হয়েছে আমরা স্টুডেন্ট ট্রেনটা হয়েছে না রাস্তা করে দিয়ে গেছে এখন ট্রেন অবস্থা আমার মাঝে টাকা দেয় না আমার মাঝে টাকা দেয় Reporter Biplov from Toloi, Chinikhora. Shambhu Chandra Para Senior Basic School in Lambuchara, operating under the Lafuga Inspector of Schools in the Mohanpur subdivision, is currently grappling with severe teacher shortages and multiple infrastructure challenges. Shambhu Chandra Para SP School is facing an acute shortage, operating without its required teacher staff and forcing combined classes. Additionally, the lack of restrooms and a boundary wall has created unhygienic conditions and severe hardships for students, prompting an urgent appeal to authorities for intervention. আমাদের স্কুলের নাম হচ্ছে শম্ভু চন্দ্র পাড়া এসবি স্কুল। তো আমাদের স্কুলে সমস্যা বলতে আমাদের এখানে স্টাফ শর্টেজ, স্টাফ আমাদের 1 to 8 এসবি স্কুল নিয়মে 8 জন টিচার লাগে একটা ক্লাসে করে, কিন্তু আমাদের এখনো এট প্রেজেন্টে আছে 4 জন শিক্ষক। তো এই হিসাবে আমাদের কিন্তু ছাত্রদেরকে পড়ানো অনেক অসুবিধা হয়ে যায়। তারপরে এখানে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস 8, ক্লাস 4, ক্লাস 6 একসাথে পড়াশোনা করতেছে। কারণ আমাদের একদিকে স্টাফের শর্টেজের কারণে আমরা কয়েকটা ক্লাস মিলে একটা সেকশন, মানে যেমন 6, 7, 8 এই 3টা ক্লাস নিয়ে একটা ক্লাসে করি আর কি। যেহেতু কিভাবে সম্ভব হয় এগুলোকে, যেটা আপনারা যেটা সম্ভব হয় বলতে আমাদের বলতে গেলে স্টুডেন্টের সংখ্যাও একটু কম আর টিচারের সংখ্যাও কম। এই কারণে আমরা অসুবিধা হলেও আমরা একসাথেই করাতে হচ্ছে, কিছু করার নেই। বর্তমানে প্রশাসনকে আপনারা কি বলবেন? প্রশাসন তো যদি আমরা কি বলবো, আর আমাদের প্রশাসনরা তো ভালোই জানে যে একটা স্কুলে যদি সাফিসিয়েন্ট টিচার না হয় তাহলে তো আমরা আমাদের স্টুডেন্ট পড়াতে অনেক কষ্ট হয়। আমার অনুরোধ থাকবে প্রশাসনের উপর, যাতে আমাদের এই শম্ভু চন্দ্র পাড়া এসবি স্কুলে সাফিসিয়েন্ট টিচার যদি দেওয়া হয় তাহলে আমরাও ভালোভাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে পড়াশোনা করাতে পারবো। আরো আমাদের এখানে অসুবিধা বলতে আমাদের টয়লেট নিয়েও আমাদের সমস্যা। গার্লস টয়লেট নেই, স্টুডেন্টরা যদি স্কুলে আসে তো তারা টয়লেটে যাইতে আমাদের অসুবিধা হয়। Your report, Chinikhora. On Thursday, drivers of battery-operated Bajaj auto rickshaw staged a road blockade outside the full Kumari Tripura Bajaj showroom in Udaipur. Local police authorities were promptly dispatched to the scene upon receiving reports of the demonstration to manage the situation. According to the protesting drivers, the showroom allegedly defrauded buyers by charging rupees 1.20 lakh per vehicle while falsely advertising a 5-year warranty and a per charge battery backup range of 189 kilometers. The demonstrators reported that the auto rickshaws suffered structural and mechanical failures within just 5 months of purchase.
গাড়িটি 500 লাখ টাকাতে করে কিনছি, ইনস্ট্রুমেন্টে কিনছি। তারা শোরুম থেকে কইছে যে আপনার 5 বছর ওয়ারেন্টি আর 168 কিলোমিটার মাইলেজ দিব। আর যা 2 বছর হয়েছে না গাড়ি 100 কিলোমিটার মাইলেজ পাই না, 5 বছর ওয়ারেন্টি নেই বলে তারা আবার লাগে যে 1,20,000 কিলোমিটার। আমরা কিন্তু এই কথাটা কওয়া হয়েছে না, শুরু বাটপারি করে মিশাতা করে বেরছে। আর আমরা বই খাতা সব দিচ্ছে 2 মাস পরে। আমরা কেন জানবো যে এটা এরকম এরকম? আমরা মিথ্যা কথা বলে গাড়ি বেরছে। কি গাড়ি এটা? কি গাড়ি? আমরা ইলেকট্রিক বাজাজ ইলেকট্রিক গোগো আর হইলো ইবিএফ নাকি না আমরা এই গাড়ি গাড়িটি বেশি সমস্যা দেখা যাচ্ছে। তারা কইতাছে যে 1,20,000 কিলোমিটার চালানোর পরে কোনো ওয়ারেন্টি কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা গাড়িটা তো সেল করছে বাটফারি করে তারা এই যে তুমি 5 বছর চালাও কোনো কিছু হইলে কোম্পানি দেখবো। এখন আমরা সমস্যার সমাধান হয়েছে। কোন কোম্পানিটা? বাজাজ। কোন জায়গা থেকে? ফুলকুমারী। তো আজকে কি আপনারা সমস্ত চালকরা আইছেন নাকি? আমরা সবাই চালক আইছি, আমরা গাড়ি চালাইতে পারতেছি না। আমরা এনে 500 টাকা ডিপোজিট দিতে পারছি না। আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট চালাবো কিভাবে? তারা কি কইতাছে এখন? তারা তো নাই, তারা গেছে। মিথ্যা কথা ওই গাড়ি বেচে। এখন কি শোরুম কি বন্ধ করে গেছে? শোরুম তারা বন্ধ করে, আমরা অনে তারা বন্ধ করে গেছে। আপনারা কি চান? আমরা চাই 5 বছর ওয়ারেন্টি দোক আর 150 কিলোমিটার মাইলেজ দোক। যেটা আপনাদের কাছে মানে বলে বিক্রি করছে নাকি? বলে বিক্রি করছে। আমার কাছে প্রমাণ আছে, কাগজ আছে, যে কাগজের মধ্যে লেখা আছে এত বছর সেল এত কিলোমিটার কাগজ আছে আমার কাছে একটা। তারা এই দূরে আপনার লোক মিথ্যা কথা বলে গাড়ি যাচ্ছে। আমরা একদম একটা গাড়ি ইনস্ট্রুমেন্ট এমআই আছে 4.5 বছর, 2 বছর চালাইলে পরে আপনার 1,20,000 কিলোমিটার। 2-2.5 বছর চালাম আমরা গাড়ি যদি নষ্ট হয়ে যায় আমরা সমর্থনে ঠিক করে। আর ব্যাটারির দাম প্রথম ব্যাটারির দাম প্রথম কম করছে। ব্যাটারির দাম বলে 1,60,000 টাকা 80 টাকা। এত টাকা দিয়ে আমরা গাড়ির ব্যাটারি কিভাবে লাগাবো? আমরা কম করে বিক্রি করছে। ব্যাটারিটা ব্যাটারি নষ্ট হতো না, সেলফ নষ্ট বা ব্যাটারি নষ্ট হতো না। এই দেখো এখন আমরা ব্যাটারি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, আমরা কোনো তারা ঠিক করে দিতেছে না গাড়ি। Reporter Rajiv from Udaipur, Chinikhwarang. To commemorate the 180th birth anniversary of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya, a 5-day prize money football tournament has been organized by the Comity Trust at Swami Vivekananda Maidan in Agartala on Thursday. The opening ceremony was attended by social workers Prasenjit Debarma and Mangal Debarma alongside officials of the Comity Trust. Comity Trust members stated a total of 24 teams will participate in the upcoming tournament. जों ओ जागाव मेलाय खातुन खाजने बिसिंतै जोंनो गुमति ट्रास्ट रखाय इनभाइटेशन खलायका जों ओ जागाव दिनै आगरतलानि आस्ट्रबल प्लेग्राउन्डआव फाइसक कायजाक दिनै ओ जागाव महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकयनि मुखमनरिगै बिनि 118 तमनि फुटबल टुर्नामेन्ट दिनैसिमि चेंखा चेंनाय तिस्रातन बिसिङो आबुनि बागै नरक प्रेस मिडियानि बिसिंतै जों जत त्रिपुरानि जत लोकरनो जोङो बनो कबगो फायदि फायनाय फैदि ओ मेच दंनाय 31 तारिख जरा आ जागावनि फार्स्ट प्राइज दङ 1 लाख, सेकेन्ड प्राइज ट्रफी ताई सेकेन्ड प्राइज 70,000 उइथ ट्रफी दङ ते बाकी तेबो काहाम प्राइज जों बंनेवा ट्रास्ट टेके रिजाकनाय बेलाय उद्योगता काहाम बंमो ओ तिनि चिनि गुमति ट्रास्ट ताई चिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर बो बेलाय खेनो जोंनि ओ हानि बोबाग्रा हनि सिनि जाक माने जों बनो पगैमाया जों बनो मुइतो खायमाने बिसिंथिनाय जोंनि ट्रास्ट रक ते गुमति ट्रास्ट रक दिनै अ फुटबल टुर्नामेन्ट बरक खलायका जों आ जागाव फायनाय जोंनि इनभाइट खायफाय जों पार्टिसिपेट खलायका अ प्रोग्राम ताबुनो सेंनाय हामबाय दिनै कयटा मेच खुंजान बहाय दिनै 6टा मेच मुथुंजागनाय टोटाल 24टा मेच दङ 24टा टीम दङ 24टा टीम 31 तारिख जराबो चलिनाय सालो 6टा मेच चलिनाय First opening was 14 by 14 dominated by all Tirprasa artists. Dominated by all Tirprasa artists group association tabuk Chennai ta hambai. Reporter Banaran from Agartala, Chinikhwarang.
Baikora Police Station has arrested an individual in connection with the possession of counterfeit 500 currency notes. Briefing the media, Santir Bazar Sub-Divisional Police Officer Bapi Dabarma shared details of the operation. According to details, acting on a tip of the police detaining an individual arrested of MLA Para. Briefing the media, Santir Bazar Sub-Divisional Police Officer Bapi Dabarma revealed that 6 fake 500 notes amounting to 3,000 were recovered from his possession. Police have taken the accused into custody and initiated an interrogation. Authorities suspect that an industry dragon is involved in the counterfeit currency business and express hope that this operation will lead to the arrest of the kingpins operating the network. একজনকে আমরা জালমুখ সহ আটক করেছি, তার নাম হচ্ছে বাবুল বাড়ি আমাদের বাইকরা থানাধীন এমএলএ পাড়াতে তার বাড়ি। তার কাছ থেকে প্রতি 500 টাকার জালমুট আমরা সিজ করেছি এবং একটা মামলা আমরা নথিভুক্ত করেছি, যার নাম্বার হলো বাইকরা থানার মোকদ্দমা নম্বর 23/2026 আর ধারা হচ্ছে আপনার 179 এবং 180 BNS 2023। তো এই মামলা আমরা তদন্ত শুরু করেছি যে এই জাল নোটগুলি সে কোথা থেকে আনলো এবং তার কাছে আরো আছে কিনা এবং তার সঙ্গে আরো লোক জড়িত আছে কিনা জাল নোটের ব্যবসাতে। এই ব্যাপারে আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি। স্যার, ওর কাছ থেকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কতটুকু জানতে পারলেন? প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আমরা সন্দেহ করছি যে সে বাইরে থেকে এটা প্রক্রিয়া করেছে, এটা আসাম বা মিজোরাম এইসব সাইড থেকে। তবে আমরা এটা ইনভেস্টিগেশন করে দেখছি কোথা থেকে এনেছে। পাশাপাশি স্যার, মানে ওর সাথে আর কেউ জড়িত আছে কিনা ত্রিপুরার কি মনে করছেন? থাকতে পারে, এইসব ব্যবসা তো একা করে না, আমরা সন্দেহ করছি থাকতে পারে। মোট কত টাকা পাওয়া গেছে? 3,000 টাকা, 6টা নোট। A case has been registered against the accused at Baikora Police Station. Your report, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি।